वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। धन हन भगत कबीर जी। कबीर साहब उन्होंने अपनी जिंदगी का लंबा समा कांशी विच गुजारिया। कांशी नगरी दे कण कण नूं अपनी चरण छोह नाल पवित्र कर रहे भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत रामानंद जी, भगत पीपा जी कांशी नगरी नूं पवित्र कर रहे आ। बेअंत दुखियां दे दुख दूर कर रहे है। निमाणियां नूं माण बख्शने वाले, दुखियां दे दुख दूर करने वाले, टुटियां होईयां रूहां नूं करतार नाल जोड़न वाले। कबीर साहब जी की उम्र 120 साल हुई है। बहुत सारे जीव ਜਿਹੜੇ दुनियावी धंधिਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, परमात्मा ਨੂੰ ਕਦੇ याद नहीं ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सच्चे परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ दूर ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ कथा कीर्तन ਹੁੰਦਾ, साधु संत आ ਜਾਂਦੇ, उन्हां दी बड़ी सेवा करते। सत्संग दे विच बहुत सारे परमात्मा दे नाल प्यार करने वाले इकट्ठे हो जाते ते सत्संग सरवण करते। कबीर साहब जी का एक सेवक जिहड़ा हर रोज़ कबीर साहब दे कोल आके सत्संग सुनदा सी, उस सेवक दा अगे एक मित्र जिहड़ा कि बुरे कर्म करदा सी, बेईमानी करदा सी, चोरी करदा सी, चोरी पा के बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पाने, उसने रहना बहना वधिया रखना। कबीर साहब दे सेवक ने उन्हां नूं समझाउणा कि तू मेरा मित्र है, बुरे कर्म छड़ दे, बेईमानी ना करया कर, चोरी ना करया कर, ਇਹਦਾ हिसाब किताब देना पैना है। मित्रता दोनों की गूढ़ी है। वो उसनूं बुरे काम तो हटा रहा। वो कहता कोई गल नहीं, जदों समा आऊगा छड्ड देवांगे ये चीज़ां। एक दिन कबीर साहब दा वो सेवक उस अपने मित्र नूं नाल लैके कबीर साहब कोल आया कि बाबा जी, इस मेरे दोस्त नूं जरा समझाओ ताकि ये बुरे कर्म छड्ड देवे। जिस वक्त कबीर साहब दे कोल आया, उस सेवक दा दोस्त ते सेवक दोनों बैठे आके परस्पर ये बेनती की कबीर साहब नूं, महाराज किरपा करो, इनू कुछ समझाओ, इनू बुद्धि दिओ, बुरे कर्मां तो इनू हटाओ। भगवान दे प्यारे, नारायण दे चरनां दे प्यारे कबीर साहब बैराग विच आए। कबीर साहब, भगत रविदास जी, भगत कबीर जी, रामानंद जी सारे ही गुरु नानक दे गुणां नूं गाउंदे आ, क्योंकि गुरु नानक दे निरंकार दा अवतार सी गुरु नानक। गुरु नानक दे गुणां नूं गा रहे, सवैयां विच भट फरमा रहे ने। गुण गावे रविदास भगत जयदेव तरलोचन। गुण गावे रविदास भगत जयदेव तरलोचन। ये सारे भगत ने जिहड़े है निरंकार, ए अकाल पुरख, ए गुरु अर्जन, तेरे गुणां नूं गा रहे आ, तेरे गुणां नूं गा रहे आ।
गुण गावे रविदास भगत, जय देव तरलोचन। नामा भगत कबीर सदा गावै समलोचन। नामदेव भगत कबीर ऐ करतार ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਆ। ਤੈਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਭਰਤਨ ਲਿਆਵੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੀਵ। ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ, ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਤੁਰ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਭਰਤਨ ਲਿਆਵੈ। ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ, ਦਾਰਾ ਇਸਤਰੀ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਖੋਹ ਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਦੱਸਦਾ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ, ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਘਟ ਘਟ ਮਹਿ ਹਰਿ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਲਏਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਚਤਰਾਈ ਦੱਸਦਾ, ਮਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਉਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਣੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ, ਗਲਤ ਕੰਮ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਚੋਰੀ ਦਾ, ਠੱਗੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਰਹਾਉ ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਸੀਜੇ, ਜਰਾ ਜਰਾਵੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ, ਛਿਨ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਝਮਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਛਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਛਿਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਖਾ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਢਾਪਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਸੀਜੇ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗਾਏ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ, ਸਮਝ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਸੀਜੇ, ਜਰਾ ਜਰਾਵੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਓਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਖੰਘ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੈਂ ਥੁੱਕਣਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਖੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੰਜਾ ਦੂਰ ਢਾ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਊ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੂ ਕਿ ਗੰਦ ਪਾਏ ਆ, ਥੁੱਕਿਆ ਆ, ਘਿਰਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਦਿਨ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਮੰਜਾ ਦੂਰ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ,
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ। ਓਹੋ, ਫਟਾਫਟ ਕਾਲੀ ਇੰਨੀ ਦਰਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ। ਬਾਪੂ ਲੈ ਫੜ, ਫਟਾਫਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਲੈ ਬੁੱਕ ਕਰ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਜੱਗ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੇ ਜਰਾ ਜਰਾਵੇ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਤਰਾਉਣਾ ਆ, ਡਰਨਾ ਆ। ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਰੱਖ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ, ਸਮਝ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾ ਉੱਠ ਜਪੇ ਸਵੇਰਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਬਤੀਤ ਕਰ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜੁੜ ਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਦਾਈ ਜੈ।